سجدے پر پانی بھرتا ہے، وضو بناتا ہے، رب کی بارگاہ پر قیام کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، رکوع کے لیے جو ہے جھک جاتا ہے، سجدے پر چلا جاتا ہے، اللہ اکبر، صبح کی سفیدی نمودار ہونے لگتی ہے، اور رب سے ایک غیب سے ندا آتی ہے، اے میرے بندے سجدے سے سر اٹھا، جو کہے گا مانا جائے گا، جو مانگے گا دیا جائے گا، جو کہے گا عطا کیا جائے گا۔ اللہ اکبر، جب جو ہے رات کی تاریکی پر اللہ کو راضی کر لیا تو رب کعبہ اس کی زبان میں جو ہے یہ تاثیر عطا فرما دیا، لا اولاد جائے تو دعا فرما دے، صاحب اولاد ہو جائے، جوڑ جائے دعا کر دے، اللہ کا نیک محبوب بندہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ اپنے بچے کو لے کر چلی، اپنے گھر سے، اپنے گاؤں سے جو ہے، اپنے علاقے سے جو ہے آپ کی اقلیت جو ہے عورت کے دل پر جو ہے گھر کرنے لگی جو ہے۔ اللہ اکبر، وہ اپنے بچے کو لیتی ہے، عبداللہ سومئی علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ پر پہنچتی ہے۔ جب بچہ گھر سے چلا تو سسک رہا تھا، جب بچہ گھر سے چلا تو رو رہا تھا، جب بچہ گھر سے چلا احیا مجاری کر رہا تھا، مگر جیسے ہی عبداللہ سومئی علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ پر وہ عورت جو ہے قدم رکھی تھی اور رونا بند ہو گیا، سسکی لینا بند ہو گیا، رونا بند ہو گیا، سسکی لینا بند کر دیا، احیا وجاری کرنا جو ہے بند کر دیا۔ اللہ اکبر، جیسے ہی جو ہے چادر کھولا تو دیکھا میرا زندہ بچہ جو ہے مردہ ہو چکا ہے۔ جب بچے کو دیکھا تو دل پر جو ہے ایک چوٹ لگی، زور زور سے جو ہے رونا شروع کر دیا، رونا شروع کر دیا۔ جب یہ آواز عبداللہ سومئی علیہ رحمت و رضوان کے کانوں پر پہنچی، فوراً آپ تشریف لاتے ہیں، عریضہ ہاتھ جوڑ کر عریضہ پیش کرتی ہے، سرکار یہ میرا ایک لوتا بیٹا ہے، بڑی امیدیں اس بیٹے سے وابستہ ہے، یہ جوان ہوگا میری خدمت کرے گا، یہ جوان ہوگا میری رکھوالی کرے گا، اس میری پوری زندگی اس بچے سے جو ہے وابستہ ہے۔ لہذا جب گھر سے چلی تھی میرا بچہ رو رہا تھا، سسکیاں لے رہا تھا، سسکیاں لے رہا تھا، زور زور سے ہو رہا تھا، آپ کے قدموں اور آپ کے خانقاہ پر قدم رکھا کہ بچے کی روح برباد کر گئی۔ سرکار دعا فرما دے میرے بچے کو رب کعبہ حیات عطا فرما دے۔ عبداللہ سومئی علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانگان عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار۔ سبحان اللہ کرے تو اندھیرا چھا جائے، کچھ نہ دکھے، مگر اللہ کا مقدس ولی اگر آنکھ کو بند کر دے تو پردے، حجابات کے پردے اٹھا دیا جاتے ہیں۔ دیکھ لے میرے بندے، آنکھ کو کھولا، کشف سے آنکھ کو کھولا، کہا صبر کر، صبر کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ میں نے جو ہے میں نے عالم ارواح پر جو ہے دیکھ لیا، تیرے بچے کی زندگی اتنی ہی تھی، اللہ اکبر، تیرے بچے کی زندگی جو ہے اتنی ہی تھی، تو صبر کر جو ہے اپنے گھر کو جو ہے لوٹ جا۔ جب اتنا جو ہے اتنا اللہ کے مقدس ولی نے جو ہے اس عورت سے کہا، وہ عورت جو ہے اور رونے لگی اور زور زور سے رونے لگی۔ سرکار دوسرے بات، ابھی چھوٹے ہیں، ابھی بچپن کے عالم پر ہے، ارے بچپن کا جب یہ عالم ہے تو بچپن کا کیا عالم ہوگا۔ سرکار غوث پاک کے سماعتوں پر، کانوں پر جو ہے اس عورت کے رونے کی آواز جب پہنچی، بے دھڑک غوث پاک نانا کے خانقاہ سے آتے ہیں، کہا جو ہے عورت، اے دکھیاری عورت، تو آنسو کیوں بہاتی ہے، تو روتی کیوں ہے، رونے کی وجہ کیا ہے، رونے کا سبب کیا ہے۔ وہ عورت نے کہا، میں تمہارے نانا جان کی بڑی افضلیت سنی تھی، بڑی کرامت سنی تھی، بڑا فیضان سنا تھا، جو آتا ہے واپس نہیں جاتا، آپ جو ہے فیضانوں کرم سے سب کو عطا کر دیتے ہیں۔ مگر سنو بیٹا، جب میں گھر سے چلی میرا بچہ رو رہا تھا، سسکی لے رہا تھا، جیسے ہی آپ کے نانا کے خانقاہ پر جو ہے پہنچی ہوں، میرے بچے نے جو ہے دم توڑ دیا۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ارے گھبرانا، اپنے جوانوں پر جو ہے
मुस्कुरा तेरा बच्चा मरा नहीं है, पर्दा उठा करके देख। अब जो है वो औरत जो है पर्दा उठा करके देखती है तो वो बच्चा नबी के तराने गा रहा था, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या अल्लाहु अकबर। बच्चा जिंदा हो गया, बच्चे को हयात अता हो गई। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला के बचपने का ये मामला है, छोटे का ये मामला है। जब आपके नाना जान अब्दुल्ला सुमई अलैहि रहमतो व रिज़वान ने देखा कि इतना छोटा बच्चा इतना छड़ी छोटी सी लेते हैं और कहा अब्दुल कादिर भाग, मैं तुझे मारने के लिए आता हूँ। अल्लाह अकबर। सैयदना सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला जब नाना जान के हाथों पर जो है छड़ी जो है देखा था जो है, आप दौड़ने लगते हैं, आप दौड़ने लगते हैं। रास्ते पर जो है बगदाद का कब्रिस्तान मिलता है। सरकार गौसे पाक जैसे कब्रिस्तान पर पहुंचते हैं, कहा आए कब्र के मुर्दों उठो, मेरे नाना जान जो है मुझे मारने के लिए आ रहे हैं। कब्र सख्त हुई, मुर्दा सरकार गौसे पाक के पीछे पीछे जो है दौड़ने लगे। अब्दुल्ला सुमई अलैहि रहमतो व रिज़वान इरशाद फरमाते हैं, बेटा अब्दुल कादिर रुक जा वरना आज कयामत। बेटा रुक जा, नहीं कयामत बर्पा हो जाएगी। अल्लाह अकबर। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला के बचपने का ये मामला है, तो बचपने का क्या मामला होगा। सैयदना सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला जब जो है आपने कब्र के मुर्दों को जो है जिंदा किया, आपके पीछे जो है भागने लगे। बगदाद पर एक शोर बर्पा हो गया कि आप कब्रिस्तान से गुजरे तो सारे मुर्दे आपके पीछे दौड़ने लगे। इतना शोर जो है मचा, इतना शोर मचा। हर जमाने में जो है वलियों के दुश्मन होते, आज भी हैं लोगों से जहन्नम। मस्जिद में चंद नमाजी होते हैं और मुसलमान कितने होते हैं, लातादाद मुसलमान होते हैं। वैसे ही जन्नत जो है छोटी है और जहन्नम बहुत बड़ा है। नमाजी कम होते हैं, उल्टा सीधा काम करने वाले ज्यादा हुआ करते हैं। मगर रब फरमाता है, एक प्लान बनाया, एक मशवरा किया, चंद लोगों से इकट्ठा किया, लोगों से कहा क्या कभी ऐसा हो सकता है, क्या कब्र के मुर्दे जो है उठकर जो है भाग सकते हैं? अगर उठेंगे तो कयामत के दिन ही उठेंगे। मगर वो नहीं जानते कि रब्बे कदीर जो है अपने दोस्तों को क्या क्या अता कर देता है। क्या क्या रब्बे कदीर अपने दोस्तों को अता कर देता है। एक फकीर जो है बाजार से गुजरा, एक हलवाई की दुकान पड़ी, कहा अल्लाह के नाम पर कुछ दे दे, अता कर दे। हलवाई ने फौरन एक गिलास गर्म दूध दिया, फकीर बिस्मिल्लाह पढ़कर पी गया। फिर कुछ दूर आगे चले तो एक आशिक और मासूका जो है टीले पर बैठे, ऊंची जगह पर जो है बैठे हुए थे। बारिश रिमझिम बारिश हो रही थी। जब वो अल्लाह का बंदा जो है चले तो आपके खड़ाओं से कीचड़ उड़े और राहगीरों के कपड़ों पर पड़े। अब जैसे ही उस आशिक और मासूका की तरफ जो है वो अल्लाह का बंदा जो है चला, कीचड़ उड़ा और आशिक के मासूका के गाल पर जो है कीचड़ लगा। अब जैसे ही लगा फौरन टीले से जो है आशिक उतरा और एक थप्पड़ जो है उस फकीर को जो है रसीद कर दिया। फकीर बगल पर खड़ा हुआ, आसमान की तरफ आंखें किया, कहा मौला अजब तेरी कुदरत, अजब तेरा खेल, कहीं दूध पिलाता है तो कहीं। इतना कहा और फकीर जो है चल दिया। अब जब दोनों आशिक और मासूका जो है घर पर पहुंचे और सीढ़ियों से जब चढ़ने लगे तो आशिक सीढ़ियों से आशिक का पैर फिसला और जमीन पर आया और मर गया।
وہ آصف زمین پر آیا اور مر گئے. لوگ سمجھ گئے وہ بابا کی بد دعا لگ گئی. بابا کے گال پر جو ہے تھپڑ مارا, اس لیے جو ہے بابا نے بد دعا کر دیا. اب اس فقیر کو جو ہے لوگ ڈھونڈنے لگے. فقیر ملا, کہا بابا آپ نے بد دعا کیا, اس کو جو ہے وہ مر گیا جو ہے. کہا ایسی بات نہیں ہے. میں حلوائی کے دکان پر پہنچا, حلوائی نے دودھ دیا, میں بسم اللہ پڑھ کر جو ہے پی لیا, اور جیسے ہی جو ہے میں تجھ تک پہنچا, تیرے معشوقہ کے جو ہے چہرے پر جو ہے مٹی کا چھینٹا آیا. تو نے جو ہے میرے گلے پر جو ہے تھپڑ مارا. میرے دوست کو برداشت نہیں ہوا, میرا دوست جو ہے تجھے موت تک پہنچایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے دوست نے تجھے جو ہے موت تک جو ہے پہنچا دیا. اللہ اکبر. ولی جو ہے ایسے ہوا کرتے ہیں, اللہ کے نیک بندے جو ہے ایسے ہوا کرتے ہیں. ایک پلان بنایا, کہا ہم چند لوگ اکٹھا ہوتے ہیں اور اپنے میں سے جو ہے ایک کو نہلا دھلا کر کفنا کر جو ہے گہوارے پر لٹا دیتے ہیں, اور سرکار غوث پاک کی بارگاہ پر چلتے ہیں, ہاتھ جوڑ کر کہیں گے حضور آپ اس کے جنازے کی نماز پڑھا دیں. رب فرماتا ہے, حدیث قدسی ہے, من عادلی ولی فقط اجلہ للحق. جس نے, رب فرماتا ہے, جس نے میرے دوست کے سان پر گستاخی کیا میں اسے اعلان جنگ کرتا ہوں. اعلان جو ہے جنگ, اللہ سے جو ہے جنگ نہیں کر سکتا. کوئی اللہ سے جنگ کرنے لائق ہے ہی نہیں. اللہ اکبر. پلان بنایا, نقلی مردہ بنایا جو ہے گہوارے پر لٹا دیا گیا. 4 آدمی جو ہے لے کر چلے, نقلی مردے کو سمجھا دیا, کہا تم نے نقلی کو تھا, کہا سن ہم نے نہلا دھلا کر کے کفنا پر جو ہے تجھے لٹائے دیتے ہیں, مگر سن جب سرکار غوث پاک ایک تکبیر کہے نا تو تھوڑا سا اٹھ جانا, جب 2 کہے تو اور اٹھ جانا, جب 3 کہے تو اور اٹھ جانا, چوتھی کہنے نہ پائے پورا اٹھ جانا. ہم سرکار غوث پاک کا مذاق اڑائیں گے. اللہ اکبر. اس کی لاج اللہ تبارک و تعالیٰ رکھے, اس کی مذاق کون اڑا سکتا ہے. رب کعبہ ولیوں کا تو یہ مرتبہ عطا فرمایا, میرے غوث کو جو ہے اگر پیروں کی ٹھوکر قبر پر مار دے تو قبر کو حیات مل جائے. اگر چوری کرنے کے لیے چور جائے, غوث پاک کے نگاہ کرم پڑ جائے تو چور جو ہے افسان. چلے نقلی مردہ لے کر کے جو ہے کلمہ پڑھتے ہوئے نقلی مردے کو غوث پاک کے دروازے پر رکھا, کنڈی کھٹکھٹایا. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے کنڈی کھولا اور دیکھا جو ہے, کہا کیا, کہا حضور آپ اس کے جنازے کی نماز پڑھا دیں. سرکار غوث پاک توجہ دی, اور توجہ جب دیے تو آپ پہچان گئے یہ زندہ. آپ نے اس کے زندگی پر ترس کھایا, کہا بھائی کسی اور کو سے پڑھوا لینا, کسی اور سے پڑھوا لینا. کہا حضور آپ سے اچھا, آپ سے سچا, آپ سے بہتر اس بغداد پر کوئی نہیں ہے. اگر آپ جنازے کی نماز پڑھا دیں گے تو رب کعبہ بخشش کا ٹکٹ دے دے گا, نجات کا پروانہ دے دے گا. جب سرکار غوث پاک اتنا سنا تو کہا چلو جنازے گاہ پر لے جا, چلو جو ہے میں اس کے جنازے کی نماز ضرور پڑھاؤں. جنازے گاہ پر لے جایا گیا, سفید درست ہوئی, سفید سیدھی ہوئی, جے نماز بچھایا گیا. سرکار غوث پاک جو ہے جے نماز پر کھڑے ہوئے, اب جو ہے نماز پڑھانا شروع کیا. 1 تکبیر کہا نہیں اٹھا, 2 تکبیر کہا نہیں اٹھا, 3 تکبیر کہا نہیں اٹھا. ارے سرکار غوث پاک جو ہے جب جو ہے 4 کہنے نہ پائے, اتفاق سے اسی صفوں پر جو ہے اس نقلی مردے کا باپ بھی موجود تھا جو غوث پاک کے مذاق جو کرنا چاہتا تھا. اللہ اکبر. صفوں کو توڑتے ہوئے سیدھے گہوارے پر پہنچا, چادر اٹھا کر کے دیتا تو کیا دیکھتا ہے, اصلی بیٹا جو ہے, اصلی بیٹا جو ہے, زندہ بیٹا جو ہے مردہ. سرکار غوث پاک کے قدموں پر گر گیا, کہا حضور ہری غلطی ہوئی, غلطی کی جو ہے غلطی کی معافی عطا فرما دے, سرکار کرم فرما دے, یہ میرا اکلوتا بیٹا ہے. سرکار غوث پاک انصاف فرماتے ہیں, جس کے جنازے کی نماز عبد القادر پڑھا دے وہ صرف میدان محشر.
जब उनके गदा भर देते हैं साहाने जमाने की झोली, मुहताज का जब ये आलम है, मुख्तार मुख्तार का आलम क्या होगा? बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सैयदना सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला कि हर सामान मुहैया है, मगर एक औलाद के बगैर घर का माहौल बिल्कुल सूना है, बिल्कुल खराब है। दुआ फरमा दीजिए ताकि रब तबारक व तआला एक औलाद अता फरमाए। मामला तो सरकार गौसे पाक का ये था कि पर्दा उठे और रब्बे कदीर जितने पर्दे हैं सब सरकार गौसे पाक के लिए उठा दिए। और आपने बड़ी मेहनतें किया है, बड़ी मशक्कतें किया है। 40 साल तक ऐसा के वजू से फजर की नमाज सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला ने जो है पढ़ा है। अल्लाह अकबर जो है सज्जत का मसला है, सज्जत का मसला है। अगर उम्मती जो है वजू करके सो जाए उसका वजू टूट जाता है, अगर नबी वजू करके सो जाए जो है उसका वजू बरकरार रहता है, क्योंकि नबी उम्मती बराबर हो ही नहीं सकता, नबी उम्मती बराबर हो ही नहीं सकता। तो पता ये चला अल्लाह अकबर सरकार गौसे पाक 40 साल तक सो ही नहीं, 40 साल जो है आपने सोया नहीं, अल्लाह की इबादत करते रहे, अल्लाह को खुश करते रहे, अल्लाह को राजी करते रहे। 1 साल तक सरकार गौसे पाक जंगल के पत्तियों पर गुजारा करते रहे, मगर जबान पर जो है रब का सिकवा, रब की बारगाह पर सिकवा ना दिया। और 40 सालों पर जब रब की रबूबियत को राजी कर दिया तो मेरे गौस को रब्बे काबा ये तासीर अता फरमा दिया। कब्रों पर ठोकर मारे तो मुर्दे को हयात। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पहुंची कहा हुजूर ला औलाद दुआ फरमा दे साहिब औलाद। नजरें उठाए तो अर्श आजम पर क्या है वो भी देखे, नजरें नीचे करे तो तहत सरा पर क्या है वो भी देखे। आंख को खोला, कहा तेरी किस्मत में कोई औलाद ही नहीं है। वो औरत जो है बड़ी समझदार थी, कहा हुजूर अगर होती तो आती क्यों, होती तो आती क्यों, नहीं है इसलिए तो आई, नहीं है तो इसलिए आई। सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला दुआ के लिए हाथ उठाया, ऐ रब्बे काबा इस ला औलाद औरत को एक बेटा अता करना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फरिश्तों से फरमाता है, ऐ फरिश्तों जब इसकी किस्मत पर कोई औलाद है ही नहीं तो मैं कैसे अता करता। सरकार गौसे पाक फिर दुआ करते हैं, मौला एक नहीं तो 2 दे दे, सुभान अल्लाह, एक नहीं तो 2 दे दे। अरे सर अल्लाह फरमाता है फरिश्तों से, अरे एक नहीं है तो 2 कैसे अता कर दूं। गौसे पाक फरमाते हैं मौला 2 नहीं तो 3 सुभान अल्लाह से बात फरमाते हैं 2 नहीं तो 3 दे दे। रब फरमाता है फरिश्तों से, अरे 2 नहीं है तो 3 कैसे अता कर दूं। सरकार को उससे बात फरमाते हैं मौला 3 नहीं तो 4 दे दे। सुभान मौला अल्लाह 3 नहीं तो 4 दे दे। रब फरमाता है 3 नहीं है तो 4 कैसे अता कर दूं। तो उससे बात फरमाते हैं 5 दे दे। रब फरमाता है 4 नहीं तो 5 कैसे दे दूं। सरकार को उससे बात फरमाते हैं अच्छा 5 नहीं दे सकता तो ऐ रब्बे काबा 7 बेटे अता कर दे। अल्लाह अकबर। रब तबारक व तआला फरिश्तों से फरमाता है ऐ मेरे फरिश्तों, ऐ मेरे नूरी फरिश्तों, सुन लो ये मेरा बंदा मेरे महबूब का बेटा दुनिया पर रहा तो मेरे मोहब्बत पर मेरे नाम पर अपने रातों को कुर्बान किया, साल भर जंगल के पत्तियों पर गुजारा किया, 40 साल तक ऐसा के वजह से फजर की नमाज अदा किया। ऐ फरिश्तों इस औलाद औरत के किस्मत पर 7 बेटे लिख। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रब फरमाता है 7 बेटे अता कर दो। अल्लाह अकबर। जब बच्चा लेना हुआ काबतुल्लाह नहीं गई, जब बच्चा लेना हुआ मस्जिद नबी नहीं गई, जब बच्चा लेना हुआ तो सरकार गौसे पाक की बारगाह पर गई। सरकार गौसे पाक भी ये कहकर नहीं भागे 7 बेटे अता फरमाए जो है मेरे गाँव के। अब जन्नत का मामला तो ये है जब तक सरकार गौसे पाक सूरज को इशारा ना करे तो
सूरज जो है सुबह की सूरज जो है नमोदार ना हो, जब तो से बाप सूरज को इशारा करते हैं गौस के हुक्म से जो है सूरज जो है इस दुनिया पर चमकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने निसार के करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया। फजकुरूनी अज़कुरकुम वस्कुरूनी वला तकफुरून। रब फरमाता है तू मुझे देख और मैं तुझे देखूं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वक्त ज्यादा हो गया है, 9:15 हो रहे हैं और बहुत